یہ نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں طلباء کے آپس میں بے تکلفی ہوتی ہے، بولنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں۔ اچانک استاد آ جاتا ہے تو جب استاد آ جاتے ہیں تو سب بزرگ بن جاتے ہیں نہیں؟ اب وہ بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ جو استاد کو پسند آئے، کیونکہ استاد دیکھ رہا ہے، بات کر رہا ہے تو بات وہ کرے جو استاد کو کیا ہے۔ اگر بے موقع بات کرے اور بے وقت بات کرے، استاد سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو ناراض ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اس لیے اپنے بیٹے کو ٹھیک کر لو، اپنے بول کو کیا کر لو، ٹھیک کر لو، جو وہ دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر یہ کوئی محبت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایسا نہیں کہ کوئی بوجھ ہے، کیونکہ اس کو راضی رکھنا یہ میرا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کو راضی رکھنا میرا کام ہے، اس لیے میں قیام ہوں تو قیام ایسی حالت میں ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ تو اللہ کو کون سا پسند آئے گا؟ جب اللہ کے لیے ہو، صحیح طریقے سے ہو۔ اس لیے بول سے پہلے، کوئی بھی بول ہو تو بول سے پہلے بندے کے اندر کی بات یہ ہو کہ میرا بول وہ ہو جو اللہ کو پسند آ جائے، جو اللہ سن رہا ہے، فرشتہ لکھ رہا ہے، فرشتہ، اور میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ میرے ان اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر اعمال میرے بڑھیا سے بڑھیا تو میری زندگی بڑھیا سے بڑھیا، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یعنی یہ ایک علم ہے کہ حالات کو اللہ نے چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ چیزوں کے اندر اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ تمہارے حالات کا بننا اور بگڑنا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بدن سے نکلنے والے عمل کے ساتھ ہے۔ جس عمل کو آج انسان پیسوں کے لیے خراب کر دیتا ہے، تو عمل کی خرابی کی وجہ سے مصیبت آ جاتی ہے، اور اس کی جہالت ہے کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے جس کے پاس 50,000 ہے وہ کہتے ہیں 10 لاکھ چاہیے، جس کے پاس 10 لاکھ ہے کوئی یہ نہیں کہتا گزارا ہو رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ یا ایک دفعہ مولانا احسان صاحب اللہ ان کو صحت کو ہوتے فرما رہے تھے کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولانا دعا کرے۔ اللہ والوں کے پاس لوگ آتے ہیں نا دعاؤں کے لیے، عمومی طور پر دیکھ کے سب دعائیں دنیا کے لیے ہوتی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ بندہ دیکھے تھوڑا پیسہ جائے، اس پہ یہ دیکھو کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ بس اگر اس تھوڑے پیسے میں اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، یعنی اللہ والے دین سے تم دائیں بائیں نہیں ہو رہے اور مخلوق کا حق کیا ہو رہا ہے، تو یہ تھوڑا تمہارے لیے اس زیادہ سے بہتر ہے جس میں تم اللہ کے حقوق سے غافل ہو رہے۔ بندہ بازوں کا ٹھیک کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، مارے کرتا بھی ہے، اور جب سے پیسہ آنا شروع ہو گیا تو بھائی کیا ہوا؟ کہتے وہ نوکری نہیں تھی، نوکری مل گئی، بہت اچھی بات ہے، شکر ہے۔ پیسہ بھی زیادہ آنے لگا، تو پیسہ زیادہ آنے لگا تو قرآن کی تلاوت کم ہو گئی، پیسہ آنے لگا تو ذکر کیا ہو گئی؟ سامنے بھائی کھڑے ہوئے وہیں میں تشریف رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں،
جتنے بھی انسان دنیا میں گزرے ہیں اور آج جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیوں کا ایک ہی ضابطہ ہے۔ اس میں کسی زمانے کے اعتبار سے یا افراد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو محنت کا میدان بنا کر اپنی زندگی میں وہ طریقے زندہ کرے جو طریقے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو ان طریقوں کی برکت سے اور اس زندگی کی برکت سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور رضا کی جگہ مرنے کے بعد جنت ہے۔ تو اس انسان کو اپنی رضا کی جگہ میں پہنچا کر اور ناراضگی والی جگہ جہنم ہے اس سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیتے ہیں۔ اور جس انسان نے اس زندگی کو مانا، انکار نہیں کیا، لیکن وہ طریقے نہیں سیکھے اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو مرنے کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ باقی ایمان کے ساتھ گیا ہے تو آخر میں اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ یعنی آخری درجے کی جنت، وہ بھی کتنی مصیبتوں اور کتنی پریشانیوں اور کتنے عذابوں سے گزر گیا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جس نے اس راستے کو مانا ہی نہیں اور اس کو قبول ہی نہیں کیا، اور اپنی خواہش اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر زندگی گزاری، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو دنیا کی زندگی وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن ان طریقوں کی برکت سے اور اس صحیح زندگی گزارنے کی برکت سے اللہ جل شانہ دنیا میں ان کو عزت دیں گے۔ یہ دنیا میں عزت کے طالب نہیں ہوں گے، کیونکہ دین میں بنیادی ہے۔ عمل دین تب بنتا ہے کہ جب بندہ اس عمل کی وجہ سے دنیا میں کسی چیز کا طالب نہ ہو، کیونکہ دنیا جتنی بھی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کسی عمل کا بدلہ قرار دے دیا جائے۔ پوری دنیا ایک آدمی کو مل جائے اور اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارے جو سنت عمل ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اور جو طریقہ ہے یہ اس کا بدل ہے، تو یہ اس کا بدل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پوری دنیا کی وہ قیمت نہیں ہے جو ہر زمانے میں جو پیغمبر تھا اس
اس کے بدن سے نکلنے والے عمل کی جو قیمت ہے تو پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی. اس لیے وہ نادان انسان ہوتا ہے جو دینی کام کر کے عمل کر کے وہ اس دنیا میں عزت کا طالب ہو، مال کا طالب ہو، ملک کا طالب ہو، عہدے کا طالب ہو. یہ طلب تو دلیل ہے اس بات کی کہ دل کے اندر اس کی قیمت ہے، اس وجہ سے اس کا طالب ہے. یعنی یہ قیمت چیز کی طلب نہیں ہوتی کہ اس کے کوئی کیا ہو، مفت میں بھی کسی کو دے دیا جائے تو وہ کہتا ہمارے ہے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں مدرسہ عربیہ ریونڈ کے نام پر. سنبھالے گا، کون لے کے کرے گا. اس لیے ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی. ہر موقع پر تربیت کرتے تھے، کیا ایک موقع لیکن موقع بموقع، کیونکہ تو معلم تھے، مربی تھے، مزکی تھے، اور صحابہ ان کے صحبت میں رہتے تھے، مسجد کے اندر بھی، مسجد سے باہر بھی. اکیلے نہیں ہوتے تھے، ساتھ صحابہ کرام، اور وہ ہر وقت میں سیکھتے تھے، ہر وقت میں سیکھتے تھے، پوچھتے تھے. بہرحال تو راستے میں ایک کان کٹا بکری کا بچہ مرا ہوا وہ پڑا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہی رہے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم پر خرید لے. اب اس پہ کوئی بولی تو نہیں لگ رہی تھی وہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے جو اس کو 1 درہم پہ خرید لے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو اگر زندہ بھی ہوتا تو عیبدار تھا، جبکہ اب کیا ہے مرا ہوا بھی ہے، تو یہ کس کام کا؟ جو اس کا مالک ہے اس نے اس کو اپنے گھر سے باہر اور ایسی جگہ جو غلاظت کی جگہ ہے اور کوڑا کرکٹ کی جگہ ہے وہاں پر ڈال دیا. قیمتی چیز کو اندر رکھا جاتا ہے، پہنچا نہیں جاتا. جب اس کے نزدیک بھی اس کی یہ قیمت ہے تو اس کو کوئی مفت میں بھی اگر دے دے تو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. مصیبت ہی مصیبت، کون لے گا؟ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بتا دی کہ جس طرح تم اس کو دیکھتے ہو اور اس کی کوئی قیمت مالک کے نظروں میں نہیں ہے، مالک کے نظروں میں کوئی قیمت نہیں ہے، تمہارے نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو یہ پوری دنیا اللہ کے نظروں میں اس سے زیادہ بے قیمت ہے. اللہ کے نظروں میں اس کی کوئی، اس لیے دنیا میں آپ دیکھیں عمومی طور پر اس کو اپنوں کو بھی دیا ہے اور دشمنوں کو بھی دیا ہے. اگر دیکھ لیا جائے تو دشمنوں کو دوستوں سے زیادہ دیا ہے. فرعون کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا. نمرود کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیا. جتنے بھی آپ دیکھیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اسی دنیا میں اس راستے کی برکت سے دنیا میں عزت کا ملنا یہ وعدے ہیں، اطمینان ہے. یہ بات نہیں کہ اس راستے پر کچھ نہیں ملتا، یعنی عمل پر آج ملنے کا ذہن نہیں ہے، اس لیے عمل کو بنایا نہیں جاتا کہ عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دیا جائے. عمل کے اندر کوئی کمی ہو تو اس کمی کو دور کر دیا جائے.
जैसा भी हो गया, जितना भी हो गया, ठीक है। और माल और असबाब से, जमीनों से मुनाफे नजर आते हैं, अंदर चाहते हैं, इसलिए उसमें मेहनत को बेकार नहीं समझा जाता। कहते जमीन बनाना काम है। मैं कोई दीन ये नहीं कहता कि न बना, जो चीज अल्लाह ने आपको दी है उसको बेकार न करो। कि बंदे के पास जमीन है, मेहनत नहीं करता, इस्तेदाद है, सलाहियत है काम करने की, नहीं करता, तो ये कोई महमूद नहीं है। तो इससे एक बात अर्ज कर रहा हूं कि नजर आ रहा है कि इधर से ये मुनाफे मिलते हैं, मुनाफे रखे हैं अल्लाह ने, लेकिन अपने उस नजर पर यकीन है कि इधर से ये मुनाफे मिल सकते हैं, लेकिन तब मिलेंगे कि जब इसमें काम करो, अमल करो। घर बैठे बैठे मुनाफे नहीं मिलते, और उस तरह काम पर मिलेंगे जो इसका तरीका हो। गोया उस अमल के साथ उसका इल्म, उसका तरीका सीखो। तरीका नहीं है और बंदा लगा रहता है तो काम नहीं बनता। तरीका मालूम है, लगता नहीं है, फिर भी काम नहीं बनता। दोनों है, तरीका भी मालूम है, लगता भी है, लेकिन उस पर यकीन नहीं है तो जमेगा नहीं। उसको किसी जगह कोई और चीज नजर आ जाए तो कहेगा उधर है, इधर कुछ नहीं है। इसलिए लोग अमूमी तौर पर अपने कारोबार को बाज़ वक़्त बदलते हैं। पढ़ा है डॉक्टरी, मखलूक की खिदमत करे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कुछ है नहीं, तनख्वाहें बहुत कम है, मिसाल में भी सही, तो है डॉक्टर और तिजारत शुरू कर ली। है पढ़ा लिखा आदमी, दुनिया के एतबार से, दूसरों को नफा पहुंचाने के एतबार से, लेकिन कहते उसमें कुछ नहीं है, तो दूसरा रुख बदल दिया। उस पर जमता नहीं है, क्योंकि जो मुनाफे हैं वो बदलते रहते हैं। लेकिन दीन पर जो मुनाफे हैं वो तो अल्लाह के वादे हैं, वो बदलते नहीं है, वो बदले, और वादे के खिलाफ भी नहीं होता। और अल्लाह के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। दुनिया में तो कहा जा सकता है ना कि असबाब के एतबार से बात अर्ज कर रहा हूं कि कहते हैं कि खजाना खाली है, खाली हो गया, अब दे तो कहां से दे, कितना दे। लेकिन अल्लाह के खजाने, वो तो हर चीज के खजाने अल्लाह के पास है। वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। खजाने मखलूक नहीं है कि जैसे कोई चीज है, बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है पर्दे में, और उस स्टॉक से क्या है दिया जाता है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो अल्लाह के खजानों पर मखलूक का इतलाक नहीं होता। अल्लाह का तो हर सिफत खजाना है, पैदा करना, जितना चाहे पैदा करे, जैसे चाहे पैदा करे, जब चाहे पैदा करे। तो चीजें तो वजूद में आ रही है, अल्लाह के चाहने का नाम वजूद है। आसमान बनाया है, लाखों बनाना चाहे तो उसमें क्या है, उसको जमीन है जितनी बनाना चाहे। इंसानों को देखो कितना बनाए, चीजों को देखे, तो ये हर नेमत ये अल्लाह के खजानों से है। तो अल्लाह पाक के वादे हैं, इसलिए ये रास्ता ये मौत तक भी है और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए है, ये बंद नहीं होता। वो दूसरा रास्ता ज्यादा से ज्यादा मौत तक है, मरने के बाद रास्ता बंद।
आने के किधर जाऊं। कोई भी मौत के वक्त अपने गलत जिंदगी पर वो मुतमईन नहीं, बल्कि वो रोता है, पीटता है, चीखता है कि मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, मुझे वापस कर दो ताकि मैं सही जिंदगी गुजार के आ जाऊं। और ये जिंदगी ऐसी है कि मौत के वक्त कोई नादिम नहीं होता, बल्कि खुशियां मुशाहिदे में नजर आने लगती है। अल्लाह पाक दिखला देते हैं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि ये रास्ता है दुनिया में, इस पर वादे हैं। तुम्हें इज्जत चाहिए, मोहब्बतों का रास्ता बताया दुनिया में और आखिरत में। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, हम और आप देखें, ये एक ज़ाब्ता है कि एक फर्द भी इस जिंदगी के साथ कभी कामयाब नहीं हुआ, और न आज कामयाब है और न क़यामत तक होगा। एक फर्द भी जिंदगी ये गुजार रहा है और नाकाम है। जो अक़वाम गुजरे हैं जिस पर हमारा कुरान पाक ने उसके वाक़यात बताए हैं, यानी हमारी कितनी खुशकिस्मती है इस उम्मत को। अल्लाह ने बताया कौन उनमें ऐसा था जो अपने आप को नाकाम समझ रहा था। वाक़यात सब सामने है। कौम नूह को देखो, कौम आद को देखो, कौम समूद को देखो, उनमें से कोई भी अपने आप को नाकाम नहीं समझ रहा था, बल्कि नबी के मुकाबले में आकर पैगंबर को नाकाम समझ रहा था और उसके इस्तेज़ा करता था और उसको धमकियां देते थे कि या हमारी तरह जिंदगी गुजारो या हमारे मुल्क को छोड़ दो, हमारे बस्ती को छोड़कर बाहर रहो। लनुखरिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। बंदा जब रब को नहीं पहचानता तो ये अपने आप को करने वाला समझने लगता है। वो इम्तिहान है, अल्लाह कुछ दे देता है, कुछ इख्तियार दे देता है, कुछ कुव्वत और ताकत दे देता है, तो ये अपने उस थोड़े से इख्तियार की वजह से अपने आप को बाइख्तियार समझने लगता है कि जो चाहूं मैं कर सकता हूं। और थोड़ी सी ताकत और थोड़ी सी कुदरत किसी काम पर देकर वो अपने आप को करने वाला समझने लगता है कि मैं तो सब कुछ नहीं करता हूं। तो नबियों से यही कहते थे, सिर्फ एक नहीं, तकरीबन जहां भी देखे मोहम्मद कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियअख़ुज़ूहु, हर उम्मत ने अपने नबी के पकड़ने का अज़म किया था कि इसको पकड़ना है और इसको मारना है या इसको जेल में डालना है। लियक़्तुलूका औ युक़्तूका औ युख़्रिजूका, निकालना है, डालना है, कत्ल करना है। तो वो अपनी उन चीजों पर समझ रहे थे कि हमें, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत पर फजल फरमाया और इस उम्मत पर भी और हर बात में आने वालों को बताया कि पहले वाले का अंजाम को देखो। नबी ने बताया कि देखो, तुम अपने से पहले कौम आद ने, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौम नूह को देखो, उनके साथ क्या हुआ। कौम सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो आद को भी देखो, उनके साथ क्या हुआ। शुऐब अलैहिस्सलाम ने कहा या कौम ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूह औ कौम हूद औ कौम सालेह व मा कौम लूत मिनकुम बिबईद। सबका तज़किरा किया कि पहले वाले
زد میں آ کر میری مخالفت کر رہے ہو، میرا مقابلہ کر رہے ہو. حالانکہ پیغمبر تو سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے. اتنا بندہ اپنا خیرخواہ نہیں ہوتا جتنا پیغمبر اس کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے. ماں باپ اتنے خیرخواہ نہیں ہوتے کیونکہ ماں باپ کے پاس علم نہیں ہے. علم نہیں ہے ان کے پاس، تو دنیا کا علم ہے. اس لیے اسی کے اعتبار سے خیرخواہی ہے کہ بچہ یہاں کے بھوک سے اور یہاں کے پیاس سے اور یہاں کے سردی سے اور یہاں کے گرمی سے اور یہاں کی پریشانی سے یہ کیا بچ جائے. اس کے لیے کپڑا چاہیے، اس کے لیے مکان چاہیے، اس کے لیے پیسے چاہیے، اس کے لیے مزدوری چاہیے، اس کے لیے نوکری چاہیے. تو یہ ماں باپ کی فکریں ہوتی ہیں جو ان کے پاس ہے ہی علم دنیا کا مرنے سے پہلے کا. یہ خیرخواہی اور علم یہ نبیوں کی خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبیاں ہیں. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ماں خیرخواہ ہوتی ہے اپنے بچے کو دیکھ کر. بچہ کھیلتا ہے اور مشغول ہے کھیل کود میں، یہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی کھلونا یا کوئی چیز جو مضر ہے، اس میں بجلی ہے، اس میں ہلاکت کا سبب موجود ہے، لیکن اس بچے کو پتہ نہیں ہے. تو یہ اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اپنے کم علمی کی وجہ سے، اپنے نادانی کی وجہ سے. اور ماں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ مضر ہے، اس لیے وہ روکتی نہیں ہے، اپنے کام میں مشغول ہے. لیکن جب وہ اس خطرے کی جگہ پر پہنچ کر جو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اب پھر یہ روتی ہے. کہتے مجھے کیا پتا تھا، مجھے پتا ہوتا تو میں جانے دیتا اس طرف، میں اس کو آگے بڑھنے دیتا، میں اس کو تو روک دیتا، مجھے پتا نہیں تھا. یہ جہالت ہے. اس سے علم اللہ کا، علم اللہ کے لیے بہت بڑی دولت ہے. تو خیرخواہی تو ہے ماں کے دل میں خیرخواہی، لیکن آگے وہ اور بچہ دونوں برابر ہے. بچہ بھی اس کو کھیل کود کا سامان سمجھ رہا ہے اور ماں بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ تو دل لگانے کی چیز ہے. لیکن اگر پتہ چلے کہ آگے جا کر یہ اس گڑھے میں گرے گا یا اس آگ کے اندر جا کر جلے گا اور اس کو نظر آ گیا تو یہ اپنے کام میں مشغول رہتی ہے. تو دیکھتے ہی فوراً شور نہیں مچائے گی، یعنی اس کے بچانے کی کوشش کرے گی کہ میرا بچہ میں جلدی بچ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرے گی، ورنہ پریشان ہوگی کیونکہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ نقصان کی طرف جا رہا ہے. پیغمبر کو اللہ پاک وہ علم دیتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو یہ تو جہنم میں چلا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے آگ جلا دیا. مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. تو یہ جو پروانے ہیں، پروانوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے روشنی کی طرف جانا. تو اب وہ اس میں گرنے لگتے ہیں. اب یہ وہاں پر بیٹھا تاکہ ان پروانوں کو بچائے، وَيَذُبُّهُمْ عَنْهَا، لیکن وہ تو آئے تھے ہی. اس طرح تم میرے ہاتھوں سے پھسل پھسل کر جہنم کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہیں بچانے میں لگا ہوا ہوں. وہ کتنا بے قرار ہوتا ہے، آپ خود اس کا تصور کریں کہ ایک طرف شفقت اور خیرخواہی اور ایک طرف علم یقین.
हाजा मस्तूरा, कि मुझे तो यकीन है कि तुम जादूगर हो, तुम्हारे पर सहर किया गया है, ये भी वही बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लक़द अलिमता मा अनज़ल हाउलाए इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्दि बसाइर व इन्नी लअज़ुन्नुका या फ़िरऔन मस्बूरा, कि तुझे खूब पता है कि जो मैं बात कह रहा हूं, मैं तुम्हें जिस अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं, जिस जिंदगी की तरफ बुला रहा हूं, तो ये पर दलाइल मौजूद है और ये अल्लाह ही की तरफ से है। ये बात नहीं है कि तुम्हारा दिल इसको नहीं मानता, तुझे खूब पता है इसका, लेकिन उसके बावजूद तकब्बुर और गुरूर की वजह से बंदा बात नहीं सुनता। कहते इसलिए मुझे तो यकीन है कि तुम हलाक हो रहे हो और हलाकत की तरफ जा रहे हो। तो ये वाकयात बताए कि किस तरह, लेकिन उसमें कोई कामयाब तो नहीं हुआ। आज अगर उनमें से कोई किसी को कामयाब समझ रहा है तो मुसलमान रहेगा। फिरऔन को मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कामयाब समझे, या नमरूद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में क्या समझे? सिर्फ मुल्क की वजह से, सिर्फ माल की वजह से, बगैर दीन के, सिर्फ अक्सरियत की वजह से, बगैर दीन के, सिर्फ कौमी ताकत की वजह से, बगैर दीन के अपने आप को कामयाब समझना, यही फिरौनियत है और यही नमरूदियत है और यही हारूनियत है कि दीन जिंदगी में नहीं है, उसके बगैर बंदा अपने आप को कामयाब समझे और दीन के साथ अपने आप को कोई नाकाम समझे कि मुल्क नहीं है तो मैं नाकाम हूं, अगर से दीन है। कोई एक फर्द ऐसा नहीं दिखला सकता जो कौमें गुजरी है कि उनमें कोई एक फर्द ऐसा था जो दीनदार था उसी बस्ती में, उसी शहर में, और वो अपने दीनदारी के बावजूद फकर की वजह से नाकाम हो गया या माल की कमी की वजह से नाकाम हुआ या दुनियावी उलूम के न होने की वजह से नाकाम हुआ। कोई चीज ऐसी नहीं। इसलिए बल्कि हम तो और आप देखें, सहाबे किराम रज़ियल्लाहु के जमाने में कुरान उतर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, तो इन बातों के समझाने के लिए ये वाक़यात थे कि देखो ये रास्ता है, इसी रास्ते पर चलकर तुम कामयाब होंगे, इसी पर तुम्हारे साथ मददें होंगी, इस पर तुम्हारा दुश्मन जो है वो क्या हो गया, हिदायत पर आ जाएगा या अल्लाह उसको खत्म कर देगा। इस तरह तसल्लियां दी है मुख्तलिफ मौके पर। तो अल्लाह वालम बंदा सोचता है, वो सहाबा भी गुजर गए, वो तो अल्लाह के पास पहुंच गए और उन्होंने जिन मैदानों में दुश्मनों का सामना किया है वो भी चले गए। तो हमारे तो इतनी खुशकिस्मती है कि सहाबा किराम के साथ जो वादे थे वो तो हमारे सामने है ना कि हर मौका पर हजरत साहब किराम की मदद कैसी हुई। सिर्फ गुज़िश्ता जमाने के लोग नहीं, इसी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में जिनको ये वाक़यात बताए जाते थे ताकि दिल मजबूत हो, हिदायत हो, रहमत हो। वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक, ये वाक़यात थे। तो हमारे उनके साथ वादे थे, तो हमारे सामने तो सहाबा की भी वाक़यात हैं, यानी बाद में आने वालों के सामने तो क्या है, सहाबे किराम के क्या है, वाक़यात है। जो वादे उनके साथ किए गए थे तो वो वादे अल्लाह ने उनके साथ पूरे किए। इसलिए सहाबे किराम में से किसी एक सहाबी के बारे में खुदा न खास्ता अगर किसी के ज़हन के अंदर ये बात पैदा हो जाए कि वो नाकाम था गुर्बत की वजह से या चीजों की कमी की वजह से, तो जो कामयाब था वो चीजों की वजह से था। नहीं, ये हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन बहैसियत मजमूअ, बहैसियत उम्मत, ये सब कामयाब थे। ये सब क्या थे?
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ مالک تمہارے سے راضی ہو اور تم مالک سے کیا ہو؟ راضی ہو۔ مالک سے ہر حال میں راضی ہو، فقر میں رکھے راضی، مالداری میں رکھے راضی، بیماری میں رکھے راضی، دے راضی، دے کر لے راضی، جس حال میں بھی رکھے۔ تو کس نے رکھا ہے؟ اللہ ہی نے رکھا ہے، مالک نے رکھا ہے، جو میرے لیے زیادہ خیر خواہ۔ مجھے کیا پتا اپنے مصلحتوں کا، مجھے کیا پتا اپنے منافع کا، لیکن جو حکیم ہے، جو علیم ہے، تو اس نے جس حال میں رکھا ہے مجھے، تو یہ بندہ اس حال میں اللہ سے کیا ہے؟ راضی۔ اور راضی اس معنی میں کہ اس حال میں جو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنا اپنا کام بنا دیتا ہے۔ کہ فقر سے راضی، تو اب اس فقر میں اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس فقر میں اللہ نے دین دیا ہے تو حکم پورا کر کے اللہ کو راضی کرنا۔ مالداری ہے تو مالداری میں حکم پورا کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ اختیارات اللہ نے دیے ہیں تو اس میں اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو راضی کر کے یہ تمہارا کام ہے، کامیاب ہو جاؤ۔ اختیارات دیے گئے تو یہ کوئی ناکامی کی چیزیں نہیں ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے اللہ کو انہوں نے راضی کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ہر حال میں ہر حکم کو پورا کیا۔ اس نے ان کو نمونہ بنا دیا، بعد میں آنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نمونہ بنا دیا کہ تمہاری زندگی تب مقبول ہوگی اللہ کے ہاں جب تمہارے عقائد وہ ہو جو صحابہ کے تھے، جب تمہارے عبادات وہ ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تھے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں کر کے دکھایا، اور ان کے راستے پر چل کر اللہ ان سے راضی ہو گئے، اپنی رضا کا اعلان کیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کرے کہ یہ بات سامنے ہو کہ راستہ یہی ہے، راستہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیابیوں کے لیے اللہ نے یہ راستہ اتارا ہے، یہ نظام اتارا ہے، یہ دین کا ہر ایک کے لیے۔ یہ دین ایک فرد میں آ جائے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ابتدا کی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اپنا نظام چلایا کہ جو میں چاہتا ہوں، جو زندگی میں چاہتا ہوں، وہ زندگی کسی دنیا کے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، بس وہ پاک زندگی شیطانی اثرات سے پاک ہونے چاہیے۔ بس جو کام ہے وہ یہ ہو کہ شیطانی اثرات نہ ہو، نفسانی جذبات نہ ہو۔ اس لیے جو کام کرنے والے تھے انبیاء علیہ السلام، ان کو بچپن سے اپنے نگرانی میں رکھا، بچپن سے اپنے نگرانی میں رکھا تاکہ شیطانی اثرات سے اور نفسانی اثرات سے اس کی حفاظت ہو۔ اس لیے نبیوں کو معصوم کہا جاتا ہے، یہ معصوم ہے، نبیوں سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، کیونکہ ان کی زندگی کو منتقل کرنا ہے لوگوں میں۔ تو زندگی پاک اور صاف ہو، زندگی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نفسانی اثرات سے پاک صاف کر کے لوگوں کے بیچ میں رکھا تاکہ لوگ اپنے نظروں ان کے سامنے ہو۔ اس لیے ایسا نہیں کیا کہ ایک جگہ کے کسی کو نبی بنا کر دوسرے قوم میں بھیج دیا کہ تم نے وہاں کام کرنا ہے۔ جیسے ماسٹروں میں تبدیلی ہوتی ہے نا، یہ ایک جگہ والا دوسرے ادھر چلے جاتا ہے، تو ایسا نہیں کیا کہ ایک قوم کے آدمی کو، پیغمبر کو نبی بنا کر کس میں بھیج دیا؟ دوسرے میں بھیج دیا، کہ ان کو پتا ہے کہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی زندگی کیسے گزری ہے، نہ زبان کا پتا
नाकाम का पता, बल्कि उन्हीं के बीच में रखकर उनके बचपन उनके सामने, उनकी जिंदगी उनके सामने, इसलिए वो सब शाहिद अदल थे, शाहिद थे कि जो दो चीजें जो बुनियादी तौर पर है, एक है सदाकत और एक है अमानत। सदाकत और अमानत, इन दो के बगैर काम नहीं चलता। झूठे आदमी से क्या काम लिया जाएगा? और इसके अजीब है, ये इतनी नहूसत वाली चीज है झूठ, कि काफिर भी कहते थे ये पैगंबर के मुकाबले में कि ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलना ठीक नहीं है। अफ्तरा अलल्लाह कज़िबन, कि अल्लाह पर क्या है? तो झूठ बोलता है। ये झूठ की नहूसत, झूठ ये एक मुसल्लम चीज है। जब बंदा झूठा हो जाए तो क्या रह गया उसका? और अमानत और खियानत कि जब कायल हो गया तो फिर वो क्या सही चीज बता देगा? इसलिए उनके सिद्क और उनके अमानत पर कौम गवाह थी, सादिक है, अमानतदार है, खैरख्वाह है। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। उनको जरिया बना दिया दीन के इकामत का, दीन के वजूद का। जिन्होंने इब्तिदा में कबूल किया, इब्तिदा में उनमें कोई मालदार नहीं, बहुत कम होंगे, उनमें कोई मालदार नहीं। इसलिए वो मालदार लोग ये कहते थे, और जो इख्तियार वाले होते थे वो कहते थे हम तो देखते हैं तो तुम्हारे पीछे पीछे तो बाजी और राय लोग चलते हैं, गरीब आवाम लोग जिनकी कोई कीमत नहीं है। अराजुलना बाजी और राय वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़ल, यहां भी कहा बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, कि तुम क्या हो? तुम्हारा झूठ बोलते हो। मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह ने ये अल्लाह ही का काम है, तो अल्लाह ने उस दीन को लोगों में वजूद में लाने के लिए एक रास्ता बताया है कि उसी रास्ते से दीन आएगा। और वो है नबियों की मेहनत। नबियों की मेहनत के बगैर न दीन आया है न आएगा, और दीन के बगैर न कोई कामयाब हुआ है और न कामयाब होगा। इसलिए सब नबियों ने अपनी मेहनत की बुनियाद को कलमे को बुनियाद में रखा। कलमा बुनियाद है, इसलिए हर एक को कलमे के साथ भेजा गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी कलमे के साथ भेजा गया। और जो इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कलमे वाला इल्म, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी इल्म को दावत के साथ मिलाकर के इसको आम करो। उसको क्या करो? जो तुम्हारे पास है उसको क्या कर लो? उसको आम करो। आम करना दावत के जरिए से है कि लोगों को इस इल्म की तरफ और इसकी तरफ बुलाओ और इसमें कामयाबियां बतलाओ। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु
سے میرے محترم دوستوں اس کلمے کو اندر اتارنا ہے. ایک ہے اس کا بول اور ایک ہے کہ اس کی حقیقت دل کے اندر اتری ہوئی. تو اس کی حقیقت میں جو بات عرض کی جاتی ہے مختصراً یہ کہ دیکھو جتنی بھی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس میں مخلوق کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. جس میں کیا ہے مخلوق کا کہ لوگوں نے محنت کی آسمان بنانے کی, اللہ نے آسمان بنا دیا. لوگوں نے محنت کی زمین بنانے کی, اللہ نے زمین بنا دیا. جیسے زمین پر محنت کی, کاشت کی اور زمین سے پیدا اٹھانے کے اللہ نے گندم دے دیا. محنت کی بندے نے شادی کی سبب اختیار کیا, اللہ نے بیٹا دے دیا. مال کی محنت کی, اللہ نے مال دے دیا. ایک تو یہ جو چیزیں, ایک وہ نظام ہے کہ جس میں بندے کے کسی چیز کا دخل ہی نہیں ہے کہ لوگوں نے محنت کی. ان لوگوں کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے آسمانوں کو بنایا. ان لوگوں کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہے آسمانوں کو بنایا, زمینوں کو بنایا, تاکہ یہ آسمان اور زمین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون کہ اپنے کو دیکھو اور جو اس پورے دنیا میں اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہے, جانور ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں, پھر آسمانوں کو دیکھو, زمینوں کو دیکھو, تو اس کے ذریعے سے تم اللہ کو پہچانو. اللہ کو تو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے بنایا ہے. اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے, جب اللہ نے بھیجا تو فرعون سے جو بات تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے جو کچھ تھا ہو گیا تھا, جو کچھ ہونا تھا. اب تمہیں اللہ کا رسول, اللہ کی طرف سے پیغمبر آیا ہوں تمہارے پاس, رب العالمین کی طرف سے. تو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا کہ میں رب ہوں. تو اس نے کہا وما رب العالمین, کہ وہ رب العالمین کیا چیز ہے, یعنی اس کی کیا حقیقت ہے, کس چیز سے ہے, کیا ہے کیا نہیں. تو اللہ کی ذات کو تو کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ کو تو پہچانو گے صفات سے اللہ کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین وہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, کہ جو آسمانوں کا رب ہے, جو زمینوں کا رب ہے, جو آسمان اور زمین کے درمیان میں چیزوں کا رب ہے. اگر تمہیں یقین ہو, مطلب ہے کہ آسمان تمہارے سے پہلے, تم بعد میں ہو. زمین تمہارے سے پہلے, تم بعد میں ہو. اور زمین اور آسمان کے درمیان مخلوقات اللہ نے پہلے بنایا ہے, تم بعد میں ہو. تو جو آسمان کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے اور جو ان دونوں کے بیچ میں جو چیزیں اس کا رب ہے, وہ تمہارا بھی ہے. اسی کی طرف بلا رہا ہوں, رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اب پیغمبر کی بات تو مختصر ہوتی ہے لیکن ہر اعتبار سے کامل. تو ساتھ جو سننے والے تھے وہ تو متاثر ہو ہی رہے تھے. تو اب یہ اس تاثر کے ختم کرنے کے لیے قال لمن حوله الا تستمعون, کہ دیکھتے نہیں ہوں, میں کیا پوچھتا ہوں, یہ کیا کہتا ہے, میں کیا پوچھتا ہوں اور یہ جواب میں کیا کہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے, نبی تو حکیم ہوتا ہے, شفیق ہوتا ہے. انہوں نے اگلی بات کی, اس میں نہیں الجھا کہ میں نے کیا کہا, تم نے کیا کہا, کیا کوئی غلط بات ہے, یہ کوئی صحیح ہے, یہ یوں ہے, آگے نہیں چلا. قالا, کہ جب انہوں نے کہا الا قال ربکم ورب آبائکم الاولین, میں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے. تم تو اپنے باپ کے بعد ہو, تمہارا باپ تمہارے سے پہلے اور تمہارے باپ کا باپ تمہارے سے پہلے, تمہارا دادا تمہارے بابا سے پہلے, تمہارے باپ سے پہلے. تو جو تمہارے دادا کا رب ہے اور جو تمہارے باپ کا رب ہے وہ تمہارا بھی ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین, تو اس کی طرف بلا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ تو بات ہی نہیں سمجھتا ہے, میں کچھ کہتا ہوں یہ کچھ کہتا ہے. حالانکہ اس نے کیا کون سی چیز تھی جو نہ سمجھنے کی. نبی کی بات تو معقول اور مختصر اور مضبوط ہوتی ہے. تو اس نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, کہ یہ تو الیاس جزا پاگل ہے, جواب ہی نہیں دیتا صحیح. تو
موسیٰ علیہ السلام الجھے نہیں، کہتے رب المشرقی والمغربی وما بینہما ان کنتم تعقلون. یہ نہیں کہا کہ تم پاگل ہو، لیکن کہتے ہیں کنتم تعقلون، تمہارے اندر عقل ہو تو مشرق کو دیکھو مغرب کو دیکھو. مشرق تمہارے سے پہلے، مغرب تمہارے سے پہلے. تو جو مشرق کا رب ہے، جو مغرب کا رب ہے، وہ تمہارا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ تمہارا بھی ہے. تو میرے محترم دوستو، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے اللہ نے بنائی ہے. اس میں انسان کا ہاتھ بھی نہیں لگا، اور وہ اسی کو بنیاد بنایا جاتا ہے. کہ دیکھو، اس لیے کافر اور مشرکوں سے یہی کہا جاتا تھا کہ جب تم اللہ کو خالق مان رہے ہو، اللہ کو مالک مان رہے ہو، تو پھر اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کی بندگی کرو. تو اللہ جل شانہ سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو. زمین جیسے اللہ نے بنا دی زمین کے بغیر، آسمان آسمان کے بغیر، چیزیں چیزوں کے بغیر، انسان انسان کے بغیر اللہ نے بنائی، سلسلہ چلایا. اس طرح اللہ جل شانہ یعنی مخلوق کے بغیر، محنت کے بغیر پیسہ دینے پر قادر. اس میں اس بات کی ترغیب نہیں ہے کہ تم محنت نہ کرو. تم کیا نہ کرو؟ محنت نہ کرو، کیونکہ تمہیں پیسہ چاہیے. تو پیسہ لوگ محنت سے لیتے ہیں اور تم بغیر محنت کو لو. یہ بات نہیں ہے. یعنی اشتغال کسی چیز میں جس کا تعلق عمل سے ہے وہ الگ بات ہے، اور جو عقیدہ ہے اور جو یقین ہے وہ الگ بات ہے. یقین یہ رکھو، یقین کیا رکھو؟ یہ رکھو کہ اللہ بغیر محنت کے مال دینے پر قادر، اور محنت کے باوجود اللہ نہ دینے پر قادر. مال کے ذریعے سے چیزیں دینے پر قادر، مال کے بغیر چیزیں دینے پر قادر، اور مال کے ہوتے ہوئے چیزوں کے روکنے پر قادر. چیزوں کے ذریعے سے تمہاری زندگی بنانے پر قادر، اور چیزوں کے باوجود تمہارے زندگی بگاڑنے پر قادر، اور چیزوں کے ہوتے ہوئے تمہارے زندگی کے خراب کرنے پر قادر. اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے. اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. تو جو ان اسباب سے اوپر کی باتیں ہیں، اوپر کی باتیں ہیں، اس میں تو اللہ جل شانہ ظاہر بات ہے قادر مطلق ہے کہ اللہ ہی کے ارادے سے ہے سب کچھ، وہی ہوگا. اور جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں، جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں، تو وہ اسباب اللہ ہی نے بنایا ہے. اللہ پاک براہ راست کرنے پر قادر ہے، لیکن نظام یہ نہیں رکھا دنیا میں. دنیا میں کیا رکھا؟ دنیا میں سلسلہ اسباب کا بنایا. دنیا میں سلسلہ بنایا اسباب کا. زمین پر محنت کرو، زمین سے تمہیں منافع ملیں گے. آگ کے اندر جلانے کا اثر رکھا، اپنا کھانا پکاؤ آگ کے ذریعے سے. پانی کے ذریعے سے پیاس بجھاؤ. کھانے کے ذریعے سے اپنی بھوک کی ضرورت کو کیا کر لو؟ پورا کر لو. یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں، اور یہ ایسے بنا، اور اس کے اندر اثر اللہ ہی نے رکھا ہے. اثر یہ خالی برتن نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے خالی برتن ہے، یہ احوال کے اعتبار سے خالی برتن ہے. حالات کے اعتبار سے کیا ہے؟ خالی برتن ہے. جیسے ہانڈی ہے تو خالی برتن ہے، اس کے اندر گوشت ڈالنا چاہتے ہو تو گوشت ڈال دو، اس کے اندر دال ڈالنا چاہتے ہو دال ڈال دو، اس کے اندر پانی ڈالنا چاہتے ہو تو کیا ہے؟ تو یہ جو شکلیں ہیں تجارت کی یا زراعت کی، اس میں اللہ چاہے گا تو عزت دے گا، اللہ چاہے گا تو ذلیل کر دے گا. ملک ہے، اللہ چاہے گا تو یہ عزت دے گا. اس میں اس کے اندر عزت نہیں ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے عزت نہیں رکھا. جیسے کھانے کے اندر پیٹ کا بھرنا رکھا، جیسے پانی کے اندر پیاس کا بجھانا رکھا، جیسے آگ کے اندر جلانا رکھا، جیسے چھری کے اندر کاٹنا رکھا، تو اس طرح ان اسباب میں اور اس ملک میں مال میں اس میں اللہ نے عزت نہیں رکھی. اس میں کیا ہے؟ عزت نہیں. ایسا نہیں. اس میں اللہ نے اطمینان نہیں رکھا. اس میں اللہ چاہے عزت دے، اسی میں اللہ چاہے ذلیل کر دے. اسی میں اللہ چاہے ذلیل کر دے. اس کے بغیر اللہ عزت دے. تعز من تشاء وتذل من تشاء
नफा के असबाब है, जिसकी तरफ बंदा बगैर किसी मेहनत के आगे बढ़ता है। उसने किसी नबी को नहीं भेजा कि लोगों को समझाए कि देखो जब तुम्हें भूख लगे तो तुम खाने की तरफ जाओ, तुम्हें और इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी है, कोई दुनियावी तालीम है कि जब सर्दी लगे तो क्या पहनो। दूसरा कहते यार मैं पढ़ा आदमी हूँ, क्या मुझे पता नहीं, मैंने इसलिए सर्दी है और वो गर्म कपड़े नहीं पहनता। ऐसा कोई अनपढ़ देखा है कि हमको पहाड़ी के लोग हैं, हमें क्या पता है। नहीं, जहां सर्दी ज्यादा वहां असबाब ज्यादा, जहां सर्दी ज्यादा तो सर्दी से बचने के क्या है, असबाब भी ज्यादा। तो ये तो अल्लाह का निजाम है कि तबीयतें उस तरफ चलती है, तबीयतें उस तरफ चलती है और उनको पता होता है कि इस तरह इसको मैं इस्तेमाल कर लूंगा, मेरी ये जरूरत क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन कलमे के अंदर ये यकीन है कि जितने भी नफा की शक्लें हैं, जितना भी माल है, माल वाले हैं, मुल्क है, मुल्क वाले हैं, जाहिरी तौर पर असबाब है, असबाब वाले हैं, चीजें हैं, चीजों वाले हैं, ये सब तुम्हारे साथ हो जाए, ये सब तुम्हारे साथ, और ये सब मिलजुल कर तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो ये बात नहीं है कि नफा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सबब के तौर पर नफा पहुंचाना इनका क्या है, इनका काम है। ये नफा इतना पहुंचा सकेंगे और तुम्हें इतना नफा मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है, जितना अल्लाह ने चाहा है, तो इतना नफा तुम्हें पहुंचा सकते हैं। वालम अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन ला यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। इन रास्तों से तुम्हें नफा इतना मिलेगा जितना अल्लाह, लेकिन अगर अल्लाह नफा देना चाहे तो ये बात नहीं है कि अल्लाह नफा देना चाहे तो नफा तब मिलेगा कि जब तुम्हारे पास ये चीजें हो, तो तुम्हारे पास क्या हो, ये चीजें हो। नहीं, अल्लाह पाक इसके बगैर नफा देने पर क्या है, कादिर है, इसके बगैर जिंदगी बनाने पर क्या है, कादिर है। तो मखलूक के जरिए से जो नफा मिलता है वो अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के इरादे से है, और मखलूक के जरिए से जितना भी नुकसान पहुंचता है तो वो भी अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के इरादे के साथ है। इस बात को ये पहला इल्म है कलमे वाला जो नबी को दिया गया और पैगंबर ने उम्मत को दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर बैठकर, पीछे एक सहाबी नौजवान पीछे बैठे थे, उनसे ये बातें फरमा रहा है कि इस बात को दिल के अंदर उतारो कि अगर पूरी उम्मत जमा हो जाए और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान इतना पहुंचा सकते हैं जितना किसने लिख दिया, अल्लाह ने लिख दिया है, अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसमें ये कि इतना पहुंचा सकेगा जितना लूट भी पहुंचाए। नहीं, बगैर असबाब नुकसान के नुकसान देने पर कादिर, बगैर असबाब नफा के नफा देने पर क्या है, नफा देने के कादिर, सब चीजों के बावजूद जिंदगी बनाने पर कादिर, कुछ भी नहीं है, सब चीजों के बावजूद जिंदगी बिगाड़ने पर कादिर, और कुछ भी नहीं है जिंदगी बनाने पर क्या है कादिर। इसलिए सबसे बड़ा काम और सबसे जरूरी बात यह है कि बंदा अपने रब को पहचाने और अपने खालिक को पहचाने। इसकी बरकत से इसका, जैसे इसका पैदा करने वाला अकेले अल्लाह है और इसका पालने वाला अकेले अल्लाह है, तो इसका रुजू सिर्फ एक जात की तरफ है और अल्लाह के अलावा गैर की तरफ नहीं भागता है। क्यों? जब दूसरों के हाथ में कुछ है नहीं, दूसरों के हाथ में कुछ है नहीं तो उधर भागेगा क्यों? ये बंदा तो भागता हुआ वो नजर आता है जिसको दूसरों के हाथ में नजर आता है, तो उसी की तरफ देखो, बंदा वहां नजर आता है जहां उसको कुछ नजर आए। दुकान पर क्यों नजर आता है? नजर आ रहा है। जमीन में क्यों नजर आ रहा है? उसमें कुछ नजर आ रहा है। ऐसा है या नहीं है? 1000 दफा समझाओ, नहीं है, बताने के क्यों नहीं है, नजर आ रहा है। मुलाजमत में क्यों नजर आ रहा है? मस्जिद में नजर नहीं आता। क्यों? मस्जिद में कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि मस्जिद में जो कुछ है वो इन आंखों से नजर नहीं आएगा, वो तो दिल की आंखों से नजर आएगा, जो वो अंदर है। वो क्या है? वो अंदर है, उसके लिए अंदर वाली रोशनी चाहिए, उसके लिए अंदर वाली, क्योंकि वो तो कुरान और हदीस का इल्म है,
चाहिए। तो जिसको नजर आता था वो मस्जिद में नजर आते थे, वो कुरान पढ़ने में नजर आते थे, वो जिक्र करने में नजर आते थे, वो पैगंबर की सोहबत में बैठे हुए नजर आते थे। वो तो उसी तासुर के साथ भी अगर दुकान में नजर आते थे तो इन्हीं चीजों को लेकर मस्जिद से इस जिंदगी को लेकर दुकान में नजर आते थे। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। इसलिए दिन का ताल्लुक सिर्फ मस्जिद के साथ नहीं था, दिन का ताल्लुक इंसान के साथ है। मस्जिद में है तो दीनदार है, तो दुकान में है तो दीनदार है, तो खिलाफत का काम कर रहा है तो दीनदार है, तो बीवी बच्चों के बीच में बैठा हुआ है तो दीनदार है। जिस हाल में भी है तो ये मस्जिद वाली जिंदगी और ये जिंदगी उसके साथ साथ है, उससे अलग नहीं है। तो बंदा तो वहां नजर आता है जहां इसको कुछ नजर आता है, और वहां नजर आता है जहां इसको कुछ नजर आता है, उसी के साथ बैठते हैं। मुनाफिकों के बारे में क्या बताया कि ये जो कुफ्फार के बड़ों के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर की बात यह है कि यहां से हमें इज्जत मिलेगा, इज्जत मिलेगी। यहां जो मुल्क में इज्जत तो मुल्क वाले इज्जत वाले, माल में इज्जत तो माल वाले क्या है, इज्जत वाले। तो मुल्क वालों के पास बैठकर हमें इज्जत मिल जाएगी, माल वालों के साथ बैठकर हमें क्या है, हमें इज्जत मिल जाएगी। यब्तगूना इंदहुमुल इज्जता फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। ये वहां इज्जतें तलाश करते हैं, जैसे अल्लाह के अलावा और माबूदों की इबादत करके ये इज्जत तलाश कर रहे हैं। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज्जा, कल्ला, कभी ये उसके इज्जत का जरिया नहीं बन सकते। क़यामत में यही इनकार करेंगे, सयकफुरून बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा। इन्हीं के मुकाबिल में होंगे कि हमने कहा था तुम्हारी इबादतें करो और हमारे सामने जो हो, हमारे से मांगो, हमने तो नहीं कहा था। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, जब बंदे के अंदर ये बात पैदा हो जाती है, इससे बड़ा मालदार कोई भी नहीं, इससे बड़ा मुस्तगनी कोई भी नहीं। इसलिए दीन का काम इस्तिगना के साथ है। अल्लाह वाला काम, पैगंबर जब आते थे तो अपने उस दावत में क्या कहते थे कि मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा मुल्क नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वाह भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अल्लाह की तरफ से तुम्हें पैगाम पहुंचाने आया हूं। इस पर देगा तो कौन देगा? अब वो कितना, जब अल्लाह ही देगा तो अल्लाह तो अपनी शान के मुताबिक देगा। इसलिए जो बंदा अल्लाह वाला काम करे उसको तो मिलेगा अल्लाह के शान के मुताबिक, लेकिन जो अल्लाह वाला काम करे और अल्लाह के शान के मुताबिक जो मिलता है वो सामने नहीं है, और वो मुल्क वालों से चाह रहा है, माल वालों से चाह रहा है, अक्सरियत वालों से चाह रहा है, तो नहीं ये मिलेगा ना वो मिलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस बात को दिल के अंदर उतारना ये सबसे बड़ा काम है। और फिर उसके साथ इस कलमे वाले यकीन में ये बात है कि जब निजाम अल्लाह का चलता है तो अल्लाह के वादे किस पर है, अल्लाह का निजाम क्या है। जैसे देखने के लिए अल्लाह ने आंखें दी है, सुनने के लिए अल्लाह ने कान दिए हैं, हाथ पैर अपने मुख्तलिफ आज़ा के लिए दिए हैं। इसलिए दुनिया व आखिरत में कामयाबी के लिए अल्लाह ने अहकामात पैगंबर दीन लेकर आया है। ये दीन कोई बनाता नहीं है, चीजें तो बंद के ना कारखानों में, और इंसान को अल्लाह ने मां के पेट में बनाया, इसमें किसी का दखल भी नहीं रखा। बाकी इसके इस्तेमाल की चीजें कहां बनती है, जमीनों में, कारखानों में, फिर बाजारों में पहुंचती है, बाजारों में बेचते हैं, लोग खरीदते हैं, लोग लेकर जाते हैं, उससे अपने नफा। तो दीन बनाया नहीं जाता। या मसलन दुनिया के जो उलूम है वो क्या है, वो बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, मैंने किताबें बनाई जाती हैं, इसलिए निसाबें बदलती रहती हैं। निसाबें क्या होती है, बदलती रहती है। बल्कि वो दुनिया के उलूम तो ऐसे होते हैं, मौका मौका की समझ अल्लाह दे देता है, जरूरत के मुताबिक अल्लाह उस जमाने वालों को क्या है, उस तरह समझ दे देता है कि इस कायनात से तुम कैसे फायदा उठाओगे। उसमें मुसलमान और काफिर का फर्क नहीं है। काफिर लगेगा तो काफिर को समझ आएगा, मुसलमान लगेगा तो मुसलमान समझेगा।
किन चीजों से फायदा उठाना, जमीन से कैसे फायदा उठाओगे, भाग से कैसे फायदा उठाओगे, सोने चांदी से कैसे फायदा उठाओगे, लाभ काम कैसे करोगे, ये चीजें। इसमें तो बाद में आने वाले वो पहले वालों के तजर्बे को रद्द करते हैं। पहले वालों को क्या है कि अब तजुर्बा ये हुआ, पहले इस चीज को नाफे समझा जाता था, अब पता चला कि नुकसानदेह है। पहले इस चीज को नुकसानदेह समझा जाता था, अब पता चला कि क्या है, अब तहकीक हो गई है। अब क्या हो गई, तहकीक हो गई, रिसर्च हो गया, अब पता चला कि नुकसान है। तो बाद में बात आने वाले वो पहले वालों की उस नजरिया में तरदीद करते हैं। इसलिए वो इस फन के एतबार से पहलों से क्या होते हैं, जो उस वक्त में उसकी जरूरत ही नहीं थी। हमारे एक ताल्लुक वाले डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा गुरु साहब अब तो ये छोटे छोटे जो है ना, जो नौजवान है, इन्हीं को पता है डॉक्टरी का, हम तो अभी कमजोर हो गए, हमें तो वही पुराने जो औजार हैं उसके इस्तेमाल करने का तरीका आता है। और अब तो ऐसी ऐसी चीजें ईजाद हो गई है कि उसमें ऑपरेशन करने का ये तरीका जो हमें नहीं आता उन्हीं को आता है। तो इससे बाद में आने वाले उसी एतबार से वो आगे बढ़ सकते हैं। इसे कहते तरक्की है, क्या है ये, इसी एतबार से आगे दीनी उलूम में बाद में आने वाले पहले वालों के ताबी बनकर चलेंगे तो सही रहेंगे। इसको बनाया नहीं जाता। तो क्या है कि आज ये सोचा जा रहा है, आज ये सोचा जा रहा है कि आज ये तरीका हो, आज ये तरीका हो। इसलिए आप देखिए रिवाजें तो बदलती रहती है, सुन्नतें नहीं बदलती। सुन्नतें बाल रखने का तरीका नहीं बदलता, लेकिन जब इस रास्ते से हट जाता है तो पता नहीं कितने रास्ते निकल गए। कपड़ों का जो निजाम है, जो बताया गया है, वो नहीं बदलता, लेकिन जब दूसरे ऊपर आ जाता है तो कहते हैं आज फैशन ये पहले जमाने में ये था, इस वक्त ये, उसी के साथ बदलते रहेंगे, चलता रहेगा। किसी भी कोई भी चीज हो इस तरह। तो दीन तो अल्लाह ने उतारा, इसलिए ये अल्लाह ही ने उतारा, इसमें किसी का दखल नहीं है। जैसे इज्जत देने में किसी का दखल नहीं, इत्मीनान देने में कोई शरीक नहीं, तो शारे भी कौन है, अल्लाह ही। इस बात पर अल्लाह का हुक्म चलता है, इस पर औरों को अहकामात नहीं चलते कि दूसरे उसको कितने यूं करो, मानो और नहीं हो जाएगा। इसलिए रखा कि जहां ला ताअत लि मखलूक फी मासियत अल खालिक, खालिक को नाराज करके मखलूक को राजी करना कोई काम नहीं है। मखलूक को राजी करना, वो तो मखलूक को राजी करना इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। माँ बाप को हुक्म मानता है किसी वजह से, अल्लाह ने हुक्म दिया। बड़े की मानता है किसने, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया है। फिर बच्चों के हकूक अदा करता है इसलिए कि किसने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया। लेकिन जहां अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में कोई आ जाए कि अल्लाह कुछ कहता है, माँ बाप कुछ कहे, तहकीक जरूरी है, क्योंकि दर्जात होते हैं, लेकिन तहकीक जरूरी है। अब हराम काम है, अल्लाह ने हराम करार दिया, माँ बाप हुक्म देते, कितने माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, किसने, तो जन्नत तो उनकी इताअत में है, उनकी खिदमत में है, उनकी बात मानने में है। जब उनकी बात का टकराव किसके साथ न हो, अल्लाह की बात के साथ न हो। लेकिन जब अल्लाह की बात के साथ किसी का भी टकराव